پہلا بھی دوسرا سلاطین کی دوسری کتاب 5واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. جو بائبل آپ کے سامنے ہے، بائبل میں سے صفحہ نمبر 365. دوسرا سلاطین 5واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. اور آج کا دوسرا بھی گلتی کے نام مقدس پولس رسول کا خط 6واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. مسز ایسٹر کنگ آپ یہ حوالہ نکالیں ہمارے لیے یہ بھی پڑھے. گلتیوں 6واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت، صفحہ نمبر 183 183. آج کا یہ دوسرا گیت ہوگا گلتیوں 6واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. پہلے ہم ایک گیت گائیں گے، گیت نمبر 340 بنے رہو یسوع میں بنے رہو. پھر ہم انجیل مقدس کی تلاوت سنیں گے. اور کے خادم پادری نیلسن مقدس لوکا کی بات لکھی گئی انجیل 10واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت کی تلاوت ہمارے لیے کریں. مقدس لوکا کی بات لکھی گئی انجیل 10واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت، صفحہ نمبر 63. تینوں حوالے پر دہرانا چاہتا ہوں. آج کا پہلا بھی دوسرا سلاطین 5واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت، گلتیوں کے نام مقدس پولس رسول کا خط 6واں باب پہلی آیت سے 10ویں آیت. پھر مقدس لوکا کی بات لکھی گئی انجیل 10واں باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تک. آج جولائی کا پہلا اتوار ہے، 7ویں مہینے کا پہلا اتوار اور عید تسلیس کے بعد تیسرا اتوار. آج کا دن میری اور آپ کی زندگی کے لیے برکت کا سبب ہے. پچھلے دنوں میں 1 جولائی امداد باہمی کی انجمنوں کا عالمی دن تھا. پوری دنیا میں یہ NGOs کام کر رہے ہیں انسانی حقوق کے تعلق سے. گورنمنٹ نے بھی چند دن پہلے اس کا افتتاح کیا ہے. مجھے بعد سیشن کو موقع ملا کہ ہم وہاں جائیں تاکہ پڑھا کریں. چل بیٹا دوسرا سلاطین داؤد کے زندہ پاک کلام میں سے دوسرا سلاطین اس کا 5واں باب اس کی پہلی 10 آیات میں یوں مضمون ہے. اور شاہ ارام کے لشکر کا سردار نعمان اپنے آقا کے نزدیک معزز و مکرم شخص تھا، کیونکہ خداوند نے اس کے وسیلہ سے ارام کو فتح بخشی تھی. وہ زبردست سود ماتمی تھا لیکن کوڑی تھا، اور آرامی دل باندھ کر نکلے تھے اور اسرائیل کے ملک میں سے ایک چھوٹی لڑکی کو اسیر کر کے لے آئے تھے. وہ نعمان کی بیوی کی خدمت کرتی تھی. اس نے اپنی بیوی سے کہا، کاش میرا آقا اس نبی کے ہاں ہوتا جو سامریہ میں ہے، تو وہ اسے اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. سو کسی نے اندر جا کر اپنے مالک سے کہا، وہ چھوکری جو اسرائیل کے ملک کی ہے ایسا ایسا کہتی ہے. سو ارام کے بادشاہ نے کہا، تو جا اور میں شاہ اسرائیل کو خط بھیجوں گا. سو وہ روانہ ہوا اور 10 قنطار چاندی اور 6000 مسکال سونا اور 10 جوڑے کپڑے اپنے ساتھ لے لیے. اور وہ اس خط کو شاہ اسرائیل کے پاس لایا جس کا مضمون یہ تھا کہ یہ نامہ جب تجھ کو ملے تو جان لینا کہ میں نے اپنے خادم نعمان کو تیرے پاس بھیجا ہے تاکہ تو اس کے کوڑ سے اسے شفا دے. جب شاہ اسرائیل نے اس خط کو پڑھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، کیا میں خدا ہوں کہ ماروں اور جلاؤں جو یہ شخص ایک آدمی کو میرے پاس بھیجتا ہے کہ اس کو کوڑ سے شفا دوں؟ سو اب ذرا غور کرو، دیکھو کہ وہ کس طرح مجھ سے جھگڑنے کا بہانہ ڈھونڈتا ہے. جب مرد خدا علیشا نے سنا کہ شاہ اسرائیل نے اپنے کپڑے پھاڑے تو بادشاہ کو کہلا بھیجا، تو نے اپنے کپڑے کیوں پھاڑے؟ اب اسے میرے پاس آنے دے اور وہ جان لے گا کہ اسرائیل میں ایک نبی ہے. سو نعمان اپنے گھوڑوں اور رتھوں سمیت آیا اور علیشا کے گھر کے دروازہ پر کھڑا ہوا. اور علیشا نے قاصد کی معرفت کہلا بھیجا، جا اور یزن میں 7 بار غوطہ مار تو تیرا جسم پھر بحال ہو جائے گا اور تو پاک صاف ہو جائے گا. خدا کے زندہ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. گلتیوں کا خط 6 باب اور اس کی پہلی آیت سے 10ویں آیت تک.
आए भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिल्म मिजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले। इस सूरत में अपनी ही बाबत फ़क्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब अच्छी चीज़ों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है वो रूह से हमेशा की ज़िंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहाँ तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खास कर अहले ईमान के साथ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के बड़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुक़द्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील उसका 10वां बाब पहली आयत से लेके 9वीं आयत तक। इन बातों के बाद खुदावंद ने 70 आदमी और मुकर्रर किए और जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाला था वहाँ उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। और वो उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बर्रों को भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना झोली, ना जूतियाँ, और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहाँ कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम पर लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहाँ के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहाँ के बीमारों को अच्छा करो और उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नज़दीक आ पहुँची है। खुदा के पास नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। हमें सुनने की रूह अता फरमा, ताकि हम मौजूदा हालात को सामने रखते हुए तेरे कलाम को अपनी शख्सी ज़िंदगी के साथ इसका इतलाक़ कर सकें। आखिर समाज पर तेरी बरकत पाकों की रहनुमाई दे, कलाम की सच्चाई को समझने के लिए अपने दानिश पैम अपने खादिम की मुहाफ़ज़त कर, अपने खादिम की मुँह में अपना कलाम ना दबा बेटे और उसके नाम से जमायत बैठा खादिम होते हुए मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आप सबकी सलामती चाहता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ। आप दूर दूर से आते हैं, एक पीछे कपल पड़ा वो बहुत दूर से है, एक्सपो सेंटर वो बहुत दूर है, और आप सब लोग जहाँ से भी आते हैं मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। आप खुदा के घर में आते हैं और मिलकर खुदा की सताइश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। आप सबका आना इस चर्च में आप सबके लिए बरकत का बायस है। आज के हवाले तीनों हवाले पूरी दुनिया में जहाँ एपिस्कोपल सिस्टम है, बिशपी निज़ाम है, वहाँ पढ़े जाते हैं। मैं एक हवाला
हबक्कूक की किताब से पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि आज खास दिन है तस्लीस, जो ईद तस्लीस है उसके बाद तीसरा इतवार है। खुदा के खालिम तौबा रसूल की सारी ज़िंदगी के लिए और खिदमत के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करता है। निकाले ज़रा हबक्कूक की किताब। अंबिया असगर और अंबिया अकबर का नाम सुना होगा। अंबिया अकबर कहते हैं बड़े नबियों को जिनका खिदमत का दौरानिया लंबा था, बड़ा था, और कुछ अंबिया है जिनकी खिदमत का दौरानिया ज़माना थोड़ा था, उसे हम अंबिया असगर कहते हैं। नाहूम की किताब के आगे हबक्कूक की किताब है। हबक्कूक खुदा का खालिम है और इस जालिम कौम के सामने खड़ा था, परेशान भी था, बेचैन भी था, और खुदा उनसे पूछता था कि ये हालात ऐसे क्यों हैं, सबब क्या है, और खुदा उनके साथ गिला भी करता था कि खुदा तू क्यों खामोश है। जैसे इस वक्त मौजूदा हालात हमारे मुल्क के बने हुए हैं, और मैं अपने घर में बैठा अपने ख़ानदान के साथ कह रहा था कि मुल्क में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो इन सबको बिठाए और उन्हें कहे कि आप किस तरफ जा रहे हैं। मुल्क की खराबी का सबब आप लोग हैं, लीडर्स, रहनुमा, कोई ऐसा बंदा हो खुदा खड़ा करे उसे। हबक्कूक खुदा का खालिम अपने खुदा से गिला करता है। दूसरा बात निकाले जरा हवाला खोले, ये दोनों चैप्टर आप घर जाकर पढ़ेंगे, आपको बहुत मजा आएगा, सीखेंगे आप आज की दुनिया के हालात सीखेंगे। मैं भी ऐसे सीखता हूँ, पढ़ने से सीखता हूँ। हबक्कूक की किताब निकाल। दूसरा बाब आप घर में पहला बाब भी पढ़ना लिखा है खुदा का खालिम नबी हबक्कूक। इस लफ्ज़ को पता क्या पढ़ना है? हबक्कूक क्या पढ़ना है? मेरे एक उस्ताद थे जब मैं सेमिनरी में पढ़ता था, अंग्रेज, लेकिन उर्दू बड़ा अच्छा बोलता था। उन्होंने ये अल्फाज हमेशा, कई लोग हमारे शायद मैं भी उनको शामिल था, हबक्कूक कहते थे ना, उसने कहा ऐसे नहीं कहना, कागज आगे रखा कहा कहें हबक्कूक। जब ये जो कागज है हिले, हबक्कूक, ठीक है, हिले, तो इसका मतलब आप सही तरह बोले हबक्कूक। खुदा का खालिम कहता है मैं दीदगाह में खड़ा था। कोई बता सकता है दीदगाह क्या होती है? जहाँ पे खड़ा होकर बंदा देखता है, दीद ये आंखों को कहते हैं, नजर को कहते हैं। अब मैं आप सबको देख रहा हूँ। खुदा का खालिम कहता है मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा था, खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है। मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब सुने आगे इसकी बात। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया, खुदा जवाब दे रहे हैं। मैं चाहूंगा सारे लोग हवाला निकालें, कुछ लोगों ने नहीं निकाला। हबक्कूक मेरी बाइबल चूंकि नहीं है, इसमें सफ़ा नंबर 1126 1126 है। तो दूसरा बाब पहली आयत मैंने पढ़ लिया, दूसरी पढ़ रहा हूं। हबक्कूक कहते हैं तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सकें। जो बात जो रोया में देने लगा हूं हबक्कूक, इसको तख्तियों पर लिख, इतना साफ करके खुश खत ये लोगों ने तख्ती में लिखा है। हमें बार बार लिखने के लिए साल कहते थे, तख्ती में लिखते थे, फिर साफ करते थे, फिर कलम के साथ लिखते थे। मेरी मिसेस को मुझ पे गिला कि आपने बच्चों को तख्ती पे नहीं लिखवाया, सिखाया नहीं इस तरह से। मैंने तख्ती पे लिखा, खुश खत लिखा। उसने कहा ऐसा लिख खुश खत तख्ती पर ऐसा सफाई से कि दौड़ते हुए भी लोग पढ़ सकें। चल रहे लोग दौड़ते जा रहे फिर भी पढ़ा जाए, क्योंकि ये रोया एक मुकर्ररा वक्त के लिए है। ये जल्द रुकू में आएगी और खता न करेगी। अगर इसमें देर हो तो भी इसका मुंतज़िर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, लाजमी पूरी होगी। ये रोया ताखीर न करेगी। देख अहमाद
آج کل بڑا تکبر ہے لوگوں میں، اس لیے یہ حوالہ غور سے سنیں. دیکھ متکبر آدمی، تکبر کرنے والا، مغرور شخص. دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں ہے، جس کے اندر مغروری ہے، خواہش ہے، مرد ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، متکبر ہے، تکبر کرتا ہے، مغرور ہے، اس کا دل راست نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، راستے پہ نہیں چلتا. لیکن صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا. صادق سچائی پہ چلنے والا، راستے سے چلنے والا. آگے لکھا ہے کیونکہ یہ بات آج کے دور کی ہے، اس لیے میں دوبارہ اس پہ زور دے رہا ہوں. متکبر آدمی کوئی بھی ہو راست نہیں، صادق ایمان سے زندہ رہے گا. بے شک متکبر آدمی میں کی مانند دغاباز، دوسری بڑی خوبی سننے، دغاباز ہوتا ہے. متکبر مغرور شخص جو کسی کو کچھ سمجھتا نہیں، وہ دغاباز ہوتا ہے. میرا ایک شعر ہے، میں نے سیکھا ہے. دغا ہم کسی سے کرتے نہیں، کر نہیں سکتے. دغا ہم کسی سے کر نہیں سکتے. دغا آپ اپنے نام پہ لکھیں سے. دغا میں کسی سے کر نہیں سکتا. میں نے وفا کا بپتسمہ لیا ہے. میں نے وفا کا بپتسمہ لیا. اب بپتسمہ یہ آپ کا بیٹھے تھے سارے، وفاداری کا بپتسمہ لیا نا. آپ نے کسی سے دغا نہیں. متکبر آدمی، تکبر کرنے والا، مغرور شخص دغاباز ہوتا ہے. یہ نشانی ہے سننے. گھر جا کے بھی بتائیں اگر گھر کے لوگ نہیں آئے تو. اگر بچے آئے تو والدین کو بتائیں جا کے، اگر والدین آئے تو بچوں کو بتائیں. متکبر آدمی میں کی مانا دغاباز، وہ اپنے گھر میں نہیں رہتا. کہاں رہتا؟ گھر میں آتا جاتا ہے، شام کو آتا ہے، بھاگتے رہتا ہے، ادھر 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 دغابازی کرتا ہے، ٹھگیاں لگاتا ہے، چین نہیں ہے اس کو. دغاباز ہے اور اپنے گھر میں نہیں رہتا. وہ پتال کی مانند اپنی ہوس بڑھاتا ہے، وہ موت کی مانند. سن لیں سب لوگ، میرے بچے بھی سن لیں. وہ شخص جو متکبر ہے، جس کے اندر تکبر ہے، موت کی مانند ہے. وہ کبھی یہ سودا نہیں ہوتا، اسودہ نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے؟ راجدہی جتنا مرضی ہو، اس کی ہوس، اس کی لالچ، اس کا دغا، اس کا فراڈ، اس کا دھوکہ بڑھتا 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 ہی جاتا ہے. آج کی دنیا میں کیا ہے؟ باہر بھی دیکھ لیں، اندر بھی دیکھ لیں، محلوں میں بھی دیکھ لیں، سیاسی لیڈرز میں بھی دیکھ لیں، مذہبی لیڈروں میں بھی دیکھ لیں. ہر ایک کو پر دھیان رکھیں، کبھی وہ سودا نہیں ہوتا، بلکہ سب قوموں کو اپنے پاس جمع کرتا ہے اور سب قوموں کو اپنے نزدیک فراہم کرتا ہے. کیا یہ سب اس پر مثل نہ لائیں؟ اس پہ یہ مثال قائم نہیں ہوتی. اور تنزیہ طور پر تنزم یہ کہیں گے کہ اس پر افسوس جو اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے. خطرناک بات ہے آج کے دور کی سن میں. ہر شخص ایسا ہی ہے، اوروں کے مال سے مالدار ہوتا ہے. لیکن یہ کب تک ہوگا؟ اور اس پر جو کثرت سے گروہ لیتا ہے. اس کا مطلب آتا ہے آپ کو گروہ کا گاہ میں یہ ہے گروی ہے نا، جو رہن لے لیتا ہے، جو کسی کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، جو نقدی اس سے لے لیتا ہے ضمانت کے طور پہ. اس کو پیسے دے دیتا ہے اور اس کی چیز اپنے پاس رکھ لیتا ہے. دے گا تو واپس ہوئے گی، نہیں دے میری. اس کو کہتے ہیں گروی، ہے نا. گروی رکھا ہے جی، گروی لے. دوبارہ سنیں، پڑھ لیں یہاں پہ. اس پر افسوس جو کی مال سے مالدار ہوتا ہے، لیکن کب تک؟ اس پر جو کثرت گروہ لیتا ہے، گروی لیتا ہے، رشوت لیتا ہے، استحصال کرتا ہے، رہن پہ چیزیں رکھتا ہے.
जो ऐसा करता है वो बेकरार रहता है, परेशान रहता है, बेहाल रहता है। क्या वो तुझे खा जाने को अचानक ना उठेंगे और तुझे मुस्तरब करने को बेदार ना होंगे? क्या मतलब है मुस्तरब का? ऐसा शख्स जो इस तरह के काम करता है फिर वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है, उसकी बेकरारी बढ़ती जाती है, वो बेकरार रहता है, परेशान हाल रहता है। तो उनके लिए लूट ना होगा, क्योंकि तूने बहुत सी कौमों को लूट लिया और मुल्क को शहर बशिंदों में खून-रेज़ी सितमगिरी की है, इसलिए बाकी माना लोग तुझे गारत करेंगे। उन पर अफसोस जो अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है। आज के दौर में क्या हो रहा है? महंगाई बढ़ी है, नाजायज नफा उठा रहे लोग। कीमत अगर 1 रुपये बढ़ती है तो दो लोग अपने तौर से 2 रुपये बढ़ा देते हैं। खुदा ना करे कहीं हमारे मुल्क के लोगों को, कारोबारी लोगों को पता चल जाए ना कि 2-4 दिनों में कोई 1000-10,000 लोगों ने मर जाना, तो कफन का बहरान आ जाएगा हमारे मुल्क में। कफन महंगी होगी, छुपा देंगे, जगह है नहीं कपड़ा, लट्ठा कोई नहीं, महंगा मिलेगा। ये हमारे मुल्क का, ये बाइबल में लिखा है। और मेरी बातों से मुझसे भी आएंगे नहीं, डरे इन बातों से। मैं और ऐसा ना हो, दोबारा पढ़ना चाहता हूँ, गौर से सुने, सादा बातें। उस पर अफसोस जो अपने घराने के लिए, अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए नाजायज नफा खाता है, 10 रुपए की चीज को नहीं देता है। उस पर अफसोस जब अपने घराने के लिए नाजायज नफा उठाता है ताकि अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए। आशियाना क्या होता है? घर बुलंदी पर बनाए। दोपहर पता लगे बड़ी चीज है, माल कहां से दिया है? लोगों का, फ्रॉड से, धोखे से अपना आशियाना बुलंदी पर बनाए, मुसीबत से महफूज रहे। करता इसलिए है कि वो मुसीबत से महफूज रहे, लेकिन उसी पर ज्यादा मुसीबत आती है, वो अपने लिए मुसीबत खरीदता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है, तू बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रसवाई हासिल करता है। अपने घराने के लिए तू रसवाई हासिल कर रहा है, दूसरों के घर को बर्बाद कर रहा है, दूसरे के घर पे किसी की जमीन के प्लाट पे कब्जा करके ना अपने लिए ले लेता, लेकिन तेरे लिए रसवाई होगी, तेरे लिए मुसीबत होगी, मुश्किल होगी, परेशानी होगी। अपने घराने के लिए तू रसवाई हासिल की है और अपनी जान का गुनहगार हुआ है। रसवाई, जो रसवाई है ये खानदान के लोगों के लिए कैसे होती है कि जब आप कहीं बैठे हो और लोग कहें कि मेरा बेटा कहीं किसी प्रोग्राम में जाए और वहाँ पे कुछ लोग मेरे बारे में ऐसी बात कर दें कि ये परेशान हो। लेकिन अगर मेरे बच्चे किसी ऐसी जगह बैठे हों जहाँ लोग तारीफ करें तो फिर इनका मुंह, इनका चेहरा देखने वाला होगा, ये खुश होगा। लेकिन अगर कोई इनके बाप के बारे में, माँ के बारे में ऐसी बात करें तो फ्रॉडी है, फ्लाश ने किया, ये किया, तो फिर ये अपना मुंह छुपाएंगे और नीचे उतर जाएंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सबसे अपने आप से मैं पहले कहता हूँ, अपने बच्चों के लिए एक ऐसी चीज ना छोड़ें कि उन्हें रिसवाई हो, उन्हें शर्मिंदगी हो। इंसान है, गलतियां होंगी, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे काम करें कि मेरी और आपकी गैर मौजूदगी में लोग हमारी बातों को याद रखें और बच्चों के सामने तारीफ करें तो वाह, तुम्हारी माँ, तुम्हारा प्यो बड़े अच्छे करदार हैं, दूसरे की मदद करने वाले से। फ्रॉड नहीं किया उन्होंने, दूसरों की जगह पे गद्दारी किया उन्होंने, हमारे लिए रिसवाई नहीं है। फिर पढ़ रहा हूँ दोबारा सुनने, मैं छोड़ दूंगा कहने वालों को अपनी तरफ जाओ। 10वीं आयत, तूने बहुत सी उम्मतों को बर्बाद करके अपने घराने के लिए रिसवाई हासिल की और अपनी जान का गुनहगार हुआ। अपनी जान का भी गुनहगार, क्योंकि दीवार से पत्थर चलाएंगे और छत से शतीर जवाब। सुना कि किसी पे शतीर डिग गया, छत गिर गया,
सुना कभी? डरें। थैंक यू। मैं डरता हूँ, मैं डर के ये बातें आपको बता रहा हूँ। आज का दौर ऐसा है, आज का माहौल ऐसा है, आज की गवर्नमेंट भी ऐसी है, आज के वजीर भी ऐसे, आज की बरादरी भी ऐसी, आज के कॉन्फ्रेंस भी ऐसे, आजकल के मजहबी सियासी तमाम लीडर्स सबको हाथ जोड़ के आगाह करना चाहता हूँ, क्योंकि दीवार से फिर पत्थर चलाएंगे और छत से शतीर कुछ सारे का फायदा नहीं। एक ऐसी लड़की जो सीरी में है, जो गैर मुल्क की लड़की है और जो जर्नल के घर में काम करती है, उसकी बीवी की खिदमत करती है। नमान कोड़ी की बात कर रहा हूँ, जो हवाला पड़ा गया। नमान सिपहसालार था, जरनैल था, बच्ची दूसरे बड़ों से उठा के लेके आए थे, सिपाही सील करके लाए, कैद करके लाए। उस जनरल की बीवी की खिदमत करती थी, लेकिन घर में परेशानी थी कि हमारा जो जरनैल है, जो बड़ा है, जो सिपहसालार है, जिसको कोड है, उसकी बच्ची, उस बच्ची की कानों में ये आवाज आई। उसने अपनी मालिका से कहा, काश मेरा आका कहीं मेरे मुल्क में होता। वो इसराइल के मुल्क से उठाकर लेके गए इस बच्ची को। काश मेरा आका, मेरा मालिक मेरे मुल्क में होता तो शिफा पाता, क्योंकि वहां पे खुदा का एक ऐसा खादिम है जिसका नाम अलीशा है। काश वहां होता तो कोढ़ की बीमारी से शिफा पाता। ये बात बाहर निकल गई, सिपाही तक चली गई, अफसरों तक चली गई। उन्होंने अपने मालिक को, अपने सिपहसालार को, अपने जरनैल को कहा कि चले। बादशाह से बात लेटर लिखा गया, जिस मुल्क में लेटर गया जहाँ कोई लड़की थी, वहां के बादशाह ने कहा, मैं तो खुदा हूं, मैं कौन हूं जो किसी को शिफा दूं? वो तो खुदा का काम है। वो परेशान हुआ, और जब खुदा के खादिम ने सुना, अलीशा ने सुना, तो उसने कहा, आप क्यों परेशान होते हैं? ये लेटर जो भेजा है बादशाह ने, इसे कबूल करें, जाने दें। पर वो नमान अपने रथ, अपने घोड़ों के साथ, अपने नौकरों के साथ बहुत सारे तोहफे तोहफे लेके जाता है। और जिन्हीं वो अलीशा के घर के दरवाजे पे जाता है, अलीशा ने अपने नौकर को भेजा, जहाजी को, कि जा उसको कह। कितने गोते लगाए? कहाँ लगाए? जर्दन में जा, 7 बार गोते लगा, ठीक हो जाएगा। बड़ा बुरा बनाया उसने, क्योंकि बड़ा अफसर था। बड़े अफसर तो बुरा बनाते हैं ना। जब वो किसी के घर जाए तो उनकी तोहफे होते हैं कि घर वाले बाहर सारे आके और मुझे वेलकम करें। वो भी चाहता था कि अलीशा मुझे वेलकम करता, उसके नौकर, उसके घर के लोग बाहर आते मुझे वेलकम करते। अंदर बैठे बैठे उसने कह दिया कि यर्दन में जा, 7 बार गोते लगा, शिफा पाएगा। क्या मेरे अपने मुल्क में अच्छी नदियां, अच्छे दरिया नहीं है इससे? क्या मैं वहां पर जाकर नहा नहीं सकता, शिफा नहीं पा सकता? चल दिया। लेकिन रस्ते में अच्छे मशीर अगर हो ना, मशीर अच्छे हो तो काम बन जाता है। मशीर गलत हो, गलत मशवरे देने वाले होते, वो कहते ठीक है चले वापस। उसने कोढ़ की बीमारी में इन्हीं को उतरा रहना था। एक अच्छा मशीर, उसने कहा, मालिक अगर यही शख्स खुदा का बंदा कोई बड़ा काम करने के लिए कहता तो क्या तू ना करता? वो भी तो आपने करना था। तो ये कोई ऐसी बात नहीं, चल चलते। फिर जर्दन में गोते लगा। पहले उसने इनकार किया, फिर उसने उसकी बात मान ली और उसने गोता लगा। पहला शिफारी पाई, कोड़ी था, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वें तक उसकी बीमारी उसी तरह की। लेकिन जी के खुदा के खादिम ने कहा था कितनी बार? 7वीं बार पानी में गया, बाहर निकला, उसका कोढ़ चला गया। अब हो गया खुदा के खादिम के घर में वापस। लेकिन इस बार जब वो वापस गया तो खुदा का खादिम अलीशा अपने साथियों के साथ उसको वेलकम करने के लिए घर से बाहर निकला, उसको वेलकम किया। वो हैरान हुआ कि जब मैं आया था तब इससे वेलकम नहीं किया। हाँ, क्योंकि आप उसने शिफा पा ली, वो जान गया था, इकरार कर दिया उसने कि तेरा खुदा जिंदा होता है। और ये सारे लोग कथा मेरे से का नहीं, वापस सलामती से चला गया। अब जो अलीशा का एक मुलाजिम था, नौकर था, लालची होते ना लोग, चल मालिक की पता लगना, मेरे और के बंदे ऐसे होते हैं ना,
اس نے کہا مالک تو اندر بیٹھ گیا ہے، وہ لوگ چلے گئے ہیں، اور وہ بھاگا ہوا گیا اور اس نے جا کے بات کی رکے فلاں فلاں چیزیں چاہیے، اس نے لے لیا اور خدا کے خادم کو بتا۔ جب وہ واپس آیا علیشا نے اپنے ملازم جہازی سے کہا کہاں گیا تھا، کیا لایا ہے؟ اس نے کہا میں دیکھ رہی۔ اس نے اب جا جہازی جو کوڑ نعمان کو تھا اب وہ کوڑ تجھے، اور اسے کوڑ کی بیماری ہوتا ہے۔ آپ سے کہنا چاہتا ہوں ایسا نہ کریں، کبھی کبھی اب لالچ کرتے ہوئے خراب ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کو وہ ہمیں مہنگی پڑتی ہے۔ اب اس نے تحفے تھے، وہ تحفے لے کے آیا تھا، دینے کے لیے لایا تھا، اس نے دے بھی دیے، لیکن اس نے خدا کے خادم علیشا کی مرضی کے خلاف، اپنے مالک کی مرضی کے خلاف یہ کام کیا اور موت کی بیماری میں مبتلا۔ میں کئی بیماری میں مبتلا ہے آج، لالچ، حسد، غلط گفتگو، تکبر، مغروری، شکایات، ان سے گریز کریں، ڈریں۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح نے بھی 70 آدمی کا مقرر کیے تھے۔ نکالیں ذرا لوکا کی انجیل، مقدس لوکا کی انجیل، 70 الفاظ ہیں، چند الفاظ وہاں سے لوں گا، پھر میں غلطیوں کا جو وعدہ ہے وہ آپ کو دوں گا کہ یہ ساری باتوں کا نچوڑ ہے کیا آج کے میسج میں۔ ذمہ داریاں بانٹی یسوع مسیح نے۔ یسوع 70 شاگردوں کو بھیجا۔ یسوع میں کتنے شاگرد تھے؟ 12 رسول تھے، شاگرد بہت سارے تھے، اور یہ بھی 70 شاگرد تھے۔ رسول کتنے تھے؟ 12، اور شاگرد 1.5، اور 70 میں سے لیا اور ان کو بلایا اور ان کو مقرر کیا اور ان کو کہا جس جس شہر جگہ کو جانے والا تھا اس نے ان کو بھیجا، اپنی ذمہ داریاں بانٹ دی۔ میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، بڑوں سے، بزرگوں سے بھی، والدین سے بھی، خواتین سے بھی، اپنی ذمہ داریاں بانٹیں، اپنے بچوں کو دیں۔ اگر جائیداد ہے ان کے نام ابھی لگا دیں، مرنے کے بعد یہ لڑیں گے، مشکل ہو جائے گی۔ سب سے کہہ رہا ہوں، ماں باپ سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے نا، مجھے میرے پاس چھوٹی سی گاڑی میں نے اپنے بیٹے کے نام لگوائی ہے، میں نے کہا انسان کا پتہ نہیں، صحیح ہے آپ کو کیا کوئی جائیداد ہے نا تھوڑی سی، بیٹے بچوں کے نام لگوا دیں، بعد میں لڑیں گے، یہ مشکل ہوگی ان کے لیے، کیونکہ دور ایسا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے جہاں جہاں سے جانا تھا ذمہ داری بانٹ دی، کہا آپ دیں، اور ان سے کہنے لگا فصل تو بہت ہے لیکن مزدور، اس لیے فصل کے مالک کی محنت کرو کہ اپنے فصل کاٹنے کے لیے مزدور۔ آج کے دور میں تھوڑا سا فرق کام ہے، ہم کبھی جائیں نا کسی کے گھر، بلاتے ہیں آئیں گی دعا کے لیے، میموریل سروس ہی وقت کرتے ہیں، وہ ہمارے جب ہم جاتے ہیں تو 7-8 دور بیٹھ کے ہوتے ہیں وہاں، پھر وہاں پہ کنونشن شروع ہو جاتے ہیں۔ اب مزدور بہت ہے، اب فصل تھوڑی ہو گئی ہے، مزدور دیر لگے۔ خربوزے آئے ہوئے نا دل میں، جب اینڈ ہوتا ہے نا خربوزوں کا، شروع میں جب آتا ہے بڑے مہنگے ہوتے ہیں، جب بارشیں ہو جاتی ہیں پھر اس کے بعد رول پہ آتا ہے، اب مزدوروں کا رول پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ انٹرینڈ، غیر تربیت یافتہ، ایمان لوگوں کے ڈاما ڈول کیا انہوں نے، اور ہم ان کو گھر بٹھاتے ہیں، غلط کرتے ہیں۔ جب آپ ایسے ڈاکٹر کو گھر پر آ کے انجیکشن لگوا لیں گے جس نے ڈاکٹری کی ہی نہیں ہے، جس نے ٹریننگ نہیں لی، جو پڑھا ہی نہیں ہے، ڈاکٹری ہوتی کیا ہے، وہ آپ کو غلط انجیکشن دے گا، مر جائیں گے آپ ایمان کی وجہ سے کئی لوگ اس وقت مر رہے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، ٹچ کرتے ہیں گر جاتے ہیں۔ یسوع نے کسی کو نہیں گرایا، سنیں آگے، جاؤ دیکھو میں تم کو گویا بروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں۔ آج کے دور میں کسی بھی گروپ میں، کسی سوسائٹی میں، کسی کارخانے میں، کسی دفتر میں چلے جائیں، آپ لوگ اپنے آپ کو خود سنبھالیں گے، بیٹیاں بھی سن لیں، نوجوان بچے بھی سن لیں، خدا نے مجھے اور آپ کو ایسے کیا ہے، ان بھیڑیوں کے درمیان میں بھیجا ہے،
باندھ کے ہمارے ہاتھ پانی میں پھینکا کہا دامن گیلا نہ ہو، کیسے ہو سکتا بھائی؟ ہاں میں نے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. جانوروں کو بھیڑیوں کے بیچ میں بیچتا ہوں، جو کھانے والے ہیں کھانے والے ہیں، نہ بٹوا لے جاؤ، نہ جھولی، نہ جوتیاں، نہ بھی کسی کو سلام کرنا. جس گھر میں داخل ہو پہلے کہو اس گھر کی سلامتی. اگر وہاں کی سلامتی کا برداشت ہوگا تو تمہارا سلام اس پر ٹھہرے گا، نہیں تو تم پر واپس لوٹ آئے گا. اسی گھر میں رہو. جو کچھ اس سے ملے کھاؤ پیو، کیونکہ مزدور اپنی مزدوری کا حقدار ہے. گھر 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 یہ ہدایت کا اگر آپ نے جانا ہے گھر گھر خبر گیری کے لیے جانا گھر گھر نہ انسلٹ ہے. گھر گھر نہ پھرو. اس آیت کو سنبھال کے رکھنا. میں اس کو ریلیٹ کروں گا جا کے غلطی کے خاتمے. ٹھیک ہے؟ گھر گھر یہ بائبل کی بات ہے. اور جس گھر میں داخل ہو وہاں کے لوگ تمہیں قبول کریں تو جو کچھ تمہارے سامنے رکھا جائے کھائے. وہاں کے بیماروں کو اچھا کرو، ان سے کہو کہ خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آ پہنچے. اب ان باتوں کا ذکر جو غلطی کی خاتمے ہے. کھولے ذرا غلطی کا بات اور 2-3 منٹ ہوگا. بڑی خوبصورت باتیں یاد لکھی ہیں 6 باب میں. یہ حوالہ مسز ہیسٹنگ نے پڑھا تھا اور یہاں میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں. کھولے سب کھولے. میں نے کہا کہ جب آپ حوالہ کھولتے ہیں شروع میں تو اس کو میں نشانی لگایا تھا. دیکھیں میں نے لگائی نہیں، میں اس لیے گوروں نکال لیتا تھا. اے بھائیو بہنوں بچوں، اگر کوئی آدمی کسی قصور میں پکڑا بھی جائے تو تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو اور اپنا بھی خیال رکھ کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. آج کا دور کیسا ہے؟ ہم دوسروں کی خامی کمزوری ڈھونڈتے ہوتے ہیں کہ یہ کو غلطی کرے اس کو گھسائیں. پولیس والے بھی ایسے کرتے ہیں، اشارے کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے، دوسری سائڈ میں چھپ کے کھڑے ہوتے ہیں. کوئی آئے اشارہ کاٹ کے تو نوجوان اس کو پکڑے اور اس کا چلان کرے چھپ کے. ایسے ہمارے ساتھ کئی دفعہ ایسا. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی بھائی، اگر کوئی بہن، اگر کوئی شخص جو بھی ہے، جاننے والا ہے نہیں جاننے والا، محلے دار ہے، جو بھی اپرادھی ہے باہر سے ہے، اگر کوئی شخص کسی قصور میں پکڑا بھی ہے تم جو روحانی ہو. ہم سارے اسی کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ روحانی ہیں. روح شاہی کہتے ہیں روح شاہ. تم جو روحانی ہو کیا ڈیوٹی ہے میری رات؟ تم جو روحانی ہو اس کو حلم مزاجی سے بحال کرو. ہم بجائے اس کو بحال کرنے کے ہم تو قوال لگا دیتے ہیں، ڈھول بجا دیتے ہیں. تیری درشن کی تو بے کسی وہ 10 لڑی جس کو اور بجا دیتے ہیں، وہ 20 لوگ اور جا کے بتاتی ہے اور اس بیچارے کی بےعزتی ہو جاتی ہے. وہ مرد ہے یا عورت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے. چھوٹی سی قصور، چھوٹی سی غلطی کی ہے اس نے، لیکن آپ نے اس کا ڈھول بجا دیا. اور یہاں پہ لکھا ہے تم جو روحانی ہو، بہت روحانی، جو بہت روحانی ہے وہ زیادہ ان کی بدنامی کرتے ہیں. حلم مزاجی سے بحال کرو، اپنا بھی خیال ہے کہیں تو بھی آزمائش میں نہ پڑ جائے. میں اور آپ بھی آزمائش میں پڑ سکتے ہیں بھائی کسی بھی وقت. تم ایک دوسرے کا وار کھاؤ اور یہ مسیح کی شریعت کو پورا کرو. کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو تو اپنے آپ کو آج کل کیا ہے پولیس شاہ سمجھنا. پولیس والا کسی کو روک بھی لینا تو کہ بھی تیرے کے پاس کاغذ نہیں ہے تو چلان ہوئے گا. کہتے تو مجھے جانتا نہیں. چھوٹا سے بچے کہتے تھے تو مجھے جانتا نہیں ہے کون. آج چرچ کے بعد جا کے کسی بچے کو کچھ کہہ کے دیکھتے وہ بھی کہتے ہیں نہیں پتا نا کون. یہاں بھی ایسے دوبارہ پڑھوں پھر تشریح کرتا ہوں. اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کچھ سمجھے اور کچھ بھی نہ ہو وہ اپنے آپ کو ہم کچھ بھی نہیں. میں اور آپ کیا ہے؟ پانی کا برتن ہے. مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، ہم بھی ماضی ہو جائیں گے. پھر کسی نے میرا اور آپ کا نام نہیں لینا. مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، مٹی اوڑھ کے سو جائیں گے. میں اور آپ بھی ماضی ہو جائیں گے. کیا چیز ہے انسان؟ میں اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. جو کچھ ہے وہی ہے. اگر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھے کچھ بھی نہ ہو اپنے آپ کو دھوکہ دے جائے. میں اور آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں.
बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इसी सूरत में उसे अपने ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। मेन बात, मर्जी बात, कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को, अब यहाँ इस वक्त तालीम देने वाला कौन है? बोले नहीं बोले? और तालीम पाने वाला कौन है? यही बात, यही लिखिए, तालीम पाने वाला, तालीम देने वालों को सब अच्छी चीजों में, सब अच्छी चीजों में। अब अपने आप से सवाल करेंगे, आप करते हैं? मैं करता हूं, अपने आप से सवाल करें। एक दफा मैं जब खा रहा था तो ये चीज कहां से आई है? बात सही, हमें इतनी खुशी नहीं होती। खुशी तब होती है जब आप हमें उसमें शरीक करें, बुलाएं, घर घर ना फिरो, बुलाएं, हम खुशी से हैं। हमारा वक्त आपके लिए, हमारी खिदमत आपके लिए। तालीम पाने वाला कोई भी शख्स क्यों नहीं है, तालीम देने वाले सब अच्छी चीजों में शरीक है, सब अच्छी चीजों में, अच्छी चीजों में, बुरी चीजों में ना करें कि आजो का छापा पे आएगा, पुलिस आगे से बात सब छुड़ाओ, जमानत दो साथ, बुरियां बुरे का मत शरीक करना है, चंगे चले करना। कलाम की बात, तालीम देने वाला और तालीम पाने वाले का रिश्ता क्या है? बड़ा अहम रिश्ता है, प्यार वाला रिश्ता है, मोहब्बत वाला रिश्ता है, खुलूस वाला रिश्ता है। कलाम की तालीम पाने वाला, तालीम देने वाले को सब अच्छी चीजों में शरीक करे, अच्छी चीजों में फेंक न खाओ, खुदा कट्ठों में नहीं डालता, क्योंकि आदमी जो कुछ होता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए होता है वो जिस्म से हलाक की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए होता है वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना हो तो ऐन वक्त पर काटेंगे। बस जहां तक मौका मिले, आखिरी बात कर रहे हैं, जहां तक आप सबको मौका मिले, गैरी वालों वो बातें छोड़े, सुने, जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें,